Assalamu alaikum. Guys, I hope you all are very good. Today I have with me the guest speaker, Dr. Mohit Naqvi. I would like to first welcome him and welcome. Assalamu alaikum, Dr. Mohit Naqvi. Hope you are وعلیکم fine. السلام. Hope you are fine. Now, today, as you all know, that yesterday on the YouTube channel of Dental Philosophers, as you all know, that today that we are doing a collab project of oral surgery lectures, in which Dental Philosopher YouTube channel and Experience Dentistry channel has collaborated, and this collaboration project covers the series of online lectures for the oral surgery. So yesterday, Dr. Mohit Naqvi delivered a very good lecture on TMJ, including its anatomy and its introduction. So I would like today, you guys, today it's this session, the second session of the TMJ is going to happen on my channel, Experience Dentistry. So he would be continuing the treatments of TMJ disorder and other topics of TMJ. So without any ado, I would like Dr. Mohit Naqvi to continue it. Dr. Mohit Naqvi, you can start now. Thank you. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا کہ ڈیزیزز کون کون سی ہیں ٹی ایم جے کی، اور ان کے سائن سمٹمز، ریڈیوگرافک انویسٹیگیشنز کون کون سی کی جاتی ہیں. آج ہم نے انہی ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. یہ جتنی سلائیڈز ہیں، جتنی پریزنٹیشن ہے، یہ کنٹمپریری سے بنی ہوئی ہے. جو اس سے پچھلی لاسٹ والی پریزنٹیشن تھی وہ آپ دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تک میرے خیال سے پبلش ہو گئی ہوگی. یہ اس کا پارٹ 2 ہے. آج جو چیز ڈسکس کی جائے گی وہ صرف اور صرف ٹریٹمنٹ کو کیا جائے گا. ہم باقی جو ڈیزیزز ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے. سیکنڈلی، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا بورنگ آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، تو اس کے لیے اس کو کوشش کریں گے کسی طرح انٹرسٹنگ بنا سکیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ آپ کا جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے 2 سٹیپس میں. ایک ہوتا ہے ریورسیبل ٹریٹمنٹ، ایک ہوتا ہے آپ کا سرجیکل ٹریٹمنٹ. ریورسیبل ٹریٹمنٹ وہ ہے جو کہ آپ نے ایز اے جنرل ڈینٹسٹ اپنے پیشنٹس کو دینا ہے. اس کے اندر نان سرجیکل میتھڈز آتے ہیں، کیونکہ آپ کا کام سرجری کرنا نہیں ہے. آپ کا کام ہے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا اور پراپرلی اس کو ٹریٹ کرنا. اور اگر آپ کے اس زون میں، اس ایتھیکل زون میں وہ نہیں آتا ٹریٹمنٹ، تو آپ اس کو ریفر کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ ریورسیبل ٹریٹمنٹ کو ہی فالو کریں گے ایز جنرل ڈینٹسٹ. تو آپ کو یہ کلینکلی، اگر آپ نے کلینک کرنا ہے کبھی زندگی میں، تو تب آپ کو یہ فائدہ دے گا. جو ہے آپ کا سرجیکل میتھڈس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے کہ کیا کیا ہے، لیکن وہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ایز اے جنرل کلینیشین آپ کو ان کی ابھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ وہ سرجریاں کرتے پھریں. اس کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ریفر کب کر دینا ہے. تو ریورسیبل ٹریٹمنٹ میں جو آپ کا ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پیشنٹ کی پین اور ڈسکمفرٹ کو ریلیو کیا جا سکے. پین اور ڈسکمفرٹ کیسے ریلیو کی جا سکتی ہے؟ آپ اس کو میڈیکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں، ایکسرسائزز کے تھرو کر سکتے ہیں. پیشنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یہ چینجز لے کے آؤ، اپنی ہیبٹس کو چینج کرو. اس سے آپ کی پین اور ڈسکمفرٹ ٹی ایم جے جوائنٹ کی کم ہو جائے گی. سیکنڈ ایم ہوتا ہے کہ ہم انفلمیشن جو ہے مسلز اور جوائنٹس کی، ان کو کسی طرح کم کر سکیں. ان کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیکیشنز اویلیبل ہیں. ان میں سے کچھ میڈیکیشنز آپ ایز اے جنرل ڈینٹسٹ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ اورل سرجن ہی کرے گا، تو وہ اس کی ڈومین میں چلی جائیں گی، لیکن ہم اسٹڈی ساری کریں گے. تیسرا ایم ہے کہ آپ اس کے جو کے فنکشن کو امپروو کریں، وہ کھا پی صحیح طرح سے سکے، اس کا منہ مکمل طور پہ کھل سکے، اس کی رینج آف موشن میں پرابلم نہ آئے، وہ چوئنگ، اس کے علاوہ اس کے کیا کہتے ہیں، اگر ڈینٹل انوملیز پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، وہ ان کو ٹھیک کر سکے. تو یہ ہمارے 3 ایمز ہیں.
नॉन सर्जिकल रिवर्सिबल ट्रीटमेंट के जो हमने फॉलो करने हैं, करते कब कब हैं, हर केस में कर सकते हैं। जितनी डिजीजेस हैं उनमें पहला कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है कि आप रिवर्सिबल ट्रीटमेंट करें। कल हमने एक क्लासिफिकेशन की थी, विल्केस की क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक हम इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब डीजनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम रिवर्सिबली उसको कर सकें, हमें सर्जिकली जाना पड़ता है। एनकाइलोसिस के पेशेंट में हमें रिवर्सिबल ट्रीटमेंट ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, उसमें हमें सर्जिकली जाना पड़ता है। तो ये कुछ डिजीजेज है जिसमें सर्जिकल होता है, वरना हम जब शुरू करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट डिसऑर्डर हो, हम रिवर्सिबल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो सही हो जाती है। उसके बाद जब आपकी इंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन, विच इज बेसिकली कि आपका लॉक जो है खुल नहीं रहा मुकम्मल, उसकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, तो उसमें हमने कल एक फिनोमिना किया था सूडो डिस्क फॉर्मेशन का। होता क्या है कि आपका जो डिस्क होती है वो आगे चली जाती है इंटीरियरली, और आपका जो कंडाइल है वो आपकी जो डिस्क के बैक पे वास्कुलर टिश्यू होता है जिसको रेक्टोडस्कल टिश्यू कहते हैं, उसके ऊपर जाकर रिजाइड करता है। तो वो उसको जब बार बार पुश करता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी की अडेप्टेशन हो जाती है और वहां पे एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो सूडो डिस्क का काम देता है और आपकी रेंज ऑफ मोशन ठीक करता है। सूडो डिस्क को इंड्यूस कराने के लिए भी हमें रिवर्सिबल ट्रीटमेंट को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है आपका कि पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट को एजुकेट क्या करना है? सबसे पहला कि काउंसल करना है, काउंसल रिगार्डिंग हिज कंडीशन, उसको बताना है कि तुम्हारा जो ये मसला है वो किस नौयत का है, क्या इसके अंदर उसको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, वो क्या क्या इस डिजीज के आउटकम्स होते हैं, क्या इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है बुरा है, हम इसको किस किस तरह स्टेप वाइज ट्रीट करेंगे, और इस डिजीज के क्या क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन है और बर्क्सिज्म की वजह से है, तो हम उसको रिगार्डिंग द बर्क्सिज्म सारा उसको काउंसल करेंगे कि तुम्हारी ये हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है और अब हम इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। सेकंड उसकी एजुकेशन में आ जाता है कि उसकी जो पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो नेल बाइट करता है, पेंसिल बाइटिंग करता है, पेन को बाइट करता है, बर्क्सिज्म करता है, तो उसको हमने कंट्रोल करानी है, उसको ये बताना है कि आप ये जो चीज़ कर रहे हो ये किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बर्क्सिज्म के पेशेंट में हम उसको नाइट गार्ड दे सकते हैं, वो आगे आ जाएगा किसी तरह से सप्लिंग्स में। सेकेंडली हम जो पेशेंट है जो क्या कहते हैं नेल बाइटिंग करता है, उसको डिफरेंट मेथडोलॉजी उसके घर वालों को कह सकते हैं कि इसको रोका करें, उसको बता सकते हैं कि रोका करें। देन आपकी बायोफीडबैक डिवाइसेस भी होती हैं जो कि आपके ना मसल्स स्पेशली मैसेटर और टेम्पोरालिस के साथ अटैच हो जाती हैं, वो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करती हैं कि अब आपके मसल पे स्ट्रेन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन में मस्कुलर प्रॉब्लम होता है, तो जब मसल पे स्ट्रेन ज़्यादा हो जाए तो बायोफीडबैक डिवाइस उसको बता देती है कि आपका स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, काइंडली ये हैबिट को छोड़ दें। इसी तरह कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो कि आपको शॉक देती हैं हल्का सा, स्पेशली इधर तो नहीं इतनी खास मिलती लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो क्या करती हैं, आप जब नाखून चबाने लगते हैं आपको हल्का सा शॉक लगता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये बायोफीडबैक डिवाइसेस आप पेशेंट एजुकेशन में आ जाती हैं कि आप उनको वो भी प्रोवाइड कर सकते हो कि वो अपने आप को मॉनिटर कर सकें। उसके बाद आ जाती हैं आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइजेस आपके जॉ की इसमें बात नहीं हो रही, इसमें हो रही है नॉर्मल वॉक, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं जिम करना वगैरह, ताकि पेशेंट स्ट्रेस फ्री रहे। एक्सरसाइज से बंदे की जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं, बंदा काम रहता है, बंदा अच्छी अपने मोड में रहता है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
تو یہ بھی ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم واک کرنے چلے جایا کرو یا کوئی گھر میں فزیکل ایکٹیویٹی اپنا لو تاکہ آپ اسٹریس فری پیریڈ میں رہو. کیونکہ ایز ہم نے پہلے سوچا تھا, دیکھا تھا, پڑھا تھا کہ ایم پی ڈی اور باقی ڈیوائسز میں اسٹریس کا, باقی ڈیزیزز میں اسٹریس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں فزیکل ایکسرسائزز ضروری ہوتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان میں کمی لائی جا سکے آپ کی اسٹریس اور انزائٹی میں. ڈائٹ ماڈیفکیشن آپ اس کی کراؤ گے, اس کو کہو گے تم نے سخت چیزیں نہیں کھانی, اپنی سافٹ ڈائٹ رکھو ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے, ٹھیک ہے. اگر وہ کیا کہتے ہیں, اگر اس کی عادت ہے کہ اپنے دانتوں سے بوتلوں کے ڈھکن کھولتا رہتا ہے تو وہ اس کا چھڑوا دیں, اس کی اس طرح کی سخت چیزیں جو کھاتا ہے وہ چھڑوا دیں تاکہ اس کی جو ٹی ایم جے ہے اس کے مسلس ہیں ان پہ زیادہ اسٹریس نہ پڑے اور وہ زیادہ یوزڈ اپ نہ ہو, اسپیزموڈک نہ ہو تاکہ اس کی پین کنٹرول ہو سکے. یہی چیزیں اگر پیشنٹ کر لے, اسپیشلی ایم پی ڈی کا, مایوفیشیل پین ڈس فنکشن کا, تو وہ کافی حد تک اپنے آپ کو ریکور کر لیتا ہے. دین جب آپ یہ چیز کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ میڈیکیشنز کیا کیا دے سکتے ہیں. موسٹ کامنلی انسیکس آپ دیتے ہو. انسیکس میں آپ کی بروفین آ جاتی ہے, پیراسیٹامول آ جاتی ہے, سیلیکاکسب آ جاتی ہے, نمز آ جاتی ہے, ڈفرنٹ انسیکس آپ اس کو پرووائڈ کر دیتے ہو, لیکن فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم تاکہ اس کو ان کی ایڈکشن نہ ہو سکے. انسیک دو کام کرتی ہیں, ایک تو یہ پین سے ریلیف دیتی ہیں, سیکنڈلی یہ آپ کو انفلمیٹری ریلیف دیتی ہیں, وہاں پہ سوجن نہیں پیدا ہونے دیتی, جوائنٹ میں ڈی جنریشن نہیں ہو پاتی. سیکنڈ میڈیکیشن جو یوز کی جاتی ہے وہ اوپیوائڈز ہیں. میکسیمم 10 days to 2 weeks آپ دیتے ہو, اس سے زیادہ آپ نے اوپیوائڈز نہیں دینے ورنہ پیشنٹ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں آکسیکوڈون اور ہائیڈروکوڈون, جو کہ پاکستان میں ریڈلی اویلیبل نہیں ہیں, آپ کو مشکل سے ملتی ہیں. ادھر جو اویلیبل ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی ٹریماڈول, ٹھیک ہے, ٹونوفلیکس کے نام سے آتی ہے, تو وہ آپ دے سکتے ہو اگر پیشنٹ کی پین زیادہ سیویئر ہے تو, لیکن ناٹ مور دین 2 weeks. دین آ جاتے ہیں آپ کے مسل ریلیکسنٹس. مسل ریلیکسنٹس آپ کے جو یہی مسلز ہیں, مسئلہ تو انہی میں ہی ہے, ان کو اسپیزم سے بچانے کے لیے, ان کی پین کو ریلیف کرنے کے لیے, ان کو ریلیکس رکھنے کے لیے آپ مسل ریلیکسنٹ پرووائڈ کر دیتے ہو پیشنٹ کو. جو موسٹ کامنلی یوز کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ٹائزینیڈین, ٹرنلین کے نام سے آتا ہے. یہ آپ 10 days to 2 weeks اس کو دے سکتے ہو پیشنٹ کو تاکہ وہ اس معاملے میں ریلیف کرے. پیشنٹ ایجوکیشن چل رہی ہے, ساتھ یہ دوائیاں چل رہی ہیں, آپ کا جو 80% آف دا ٹریٹمنٹ ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے, پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. 10 days to 2 weeks سے زیادہ مسل ریلیکسنٹس بھی دینے. ٹائزینیڈین کے علاوہ ڈایازیپام آپ دے سکتے ہیں, وہ بھی ایک مسل ریلیکسنٹ ہے, لیکن موسٹ کامنلی پاکستان میں ہم ٹائزینیڈین دیتے ہیں. تھرڈ آپشن آ جاتی ہے ٹائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس. یہ دو کام کرتے ہیں. پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک تو مسل ریلیکسیشن میں بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں, دوسرا یہ بندے کو اسٹریس فری رکھتی ہیں. اسٹریس فری رہیں گے آٹومیٹیکلی جو کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا, اسپیشلی برکسزم, جو دانتوں کو ٹک 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 کرتا رہتا ہے پیشنٹ, اس سے ریلیف رکھنے کے لیے ٹائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ پیشنٹ کو جب اسٹریس نہیں ہوتا تو وہ آٹومیٹیکلی اس عادت میں اس کی کمی آ جاتی ہے. اس میں جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے وہ ایمیٹرپٹالین ہے, 10 to 25 mg. تیسرا رول اس کا یہ بھی ہے کہ یہ پین ریلیف بھی کرتا ہے. اس کے بعد آپشن آ جاتی ہے, یہ اب آپشن ایز اے جنرل ڈینٹسٹ ہم امپلوائے نہیں کر سکتے, ایز سرجن کو کرنی چاہیے. وہ ہوتی ہے کہ آپ بوچولینیم ٹاکسن اے, ایک کمپاؤنڈ ہے, بوچولینیم ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ آپ کے مسلس کو پیرالسس کرا دیتا ہے. اسی سے ہی یہ ٹاکسن نکال لیا جاتا ہے اور اس کی ایک سنتھیٹک فارم آپ کو دے دی جاتی ہے. جب یہ آپ مسل میں لگاتے ہیں تو مسلس گیٹ ریلیکسڈ, اور یہ لانگ پیریڈ آف ٹائمس کے لیے ہوتا ہے, فار 6 months. تو یہ آپ ڈائریکٹ مسل کے اندر لگاتے ہو, تو یہ ایک ٹریٹمنٹ آپشن آپ کے پاس میڈیکیشن میں آ جاتا ہے. اور لاسٹلی آپ
लोकल एनेस्थीसिया और स्टेरॉइड्स जॉइंट के अंदर लगा सकते हो। स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को रोकेंगे, लोकल एनेस्थीसिया पेन रिलीफ प्रोवाइड करेगा, और ये दोनों मिल के जो एक लंबा और एक इफेक्टिव मेथड है पेन रिलीफ और फंक्शनल रिलीफ का, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट इससे सही होने लग जाता है। तो ये वाला काम भी मोस्टली एक सर्जन करता है, लेकिन जब आप अपना एग्जाम देंगे तो तब आप सर्जन हैं, लेकिन जब आप क्लिनिक करेंगे तो तब आप जनरल डेंटिस्ट हैं। तो ये दोनों चीज़ों को रखना, जब ऐसा ना करना कि एग्जाम के अंदर आप ये सारी चीज़ें ना लिखो कि ये तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वाले ने करनी है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो, जब आप क्लिनिक पे बैठे हो तब आप जनरल डेंटिस्ट हो। ये थोड़ी सी डिफरेंशिएशन अपने अंदर अपना लें। देन आ जाती है आपकी फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में क्या क्या आता है, सबसे पहली चीज रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट्स होते हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, स्पेशली एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन के अंदर, क्योंकि लॉक्ड जॉ आ जाता है। अब रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कैसे किया जाए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को दे सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है वो होती है कि पेशेंट को आप कहते हो कि अपना एक थंब और एक ये इंडेक्स फिंगर, ये दोनों अपने दांतों में ऐसे करके इनका सीजर्स बना के ऊपर की तरफ पुश करे। जैसे ही उसको पेन और डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो वहां पे रोक दे, 2 से 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वहां पे रखे, उसके बाद दोबारा छोड़ दे, उसके बाद दोबारा खोले, उसके बाद दोबारा छोड़ दे। यानी उस पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता रखेगा तो विद इन वीक्स उसकी आहिस्ता 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 जो मुंह खुलना है वो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो कि जो कि हम करते थे कि आपको एक टंग डिप्रेसर मिलते हैं लकड़ी के, तो वो जब उसका मुंह फॉर एग्जांपल इतना खुलता है तो उसके अंदर 3 टंग डिप्रेसर आते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चौथा ऐड करे, 5वां ऐड करे, छठा ऐड करे, आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह खुलने लग जाएगा। तो ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की 2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक थंब और इंडेक्स फिंगर को मदद से, और दूसरी आपकी उसकी मदद से टंग डिप्रेसर्स होते हैं वुडन, उनकी मदद से। थर्डली कुछ डिवाइसेस भी मिलती हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हो, लेकिन डिवाइसेस यहाँ पे ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो ये 3 मेथड्स आप एम्प्लॉय कर सकते हो अपने डेंटल क्लिनिक के अंदर ही पेशेंट को गाइड कर सकते हो। देन आ जाती है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग बेसिकली फिजिकल थेरेपी का पार्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल थेरेपी का पार्ट है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आपने शायद सेकंड ईयर से किसी को याद हो कि देयर आर मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। वो क्या होती हैं कि आप अपने हाथों को जोर से बंद करते हो, आइज को क्लोज करके, फिर आहिस्ता 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 रिलैक्सेशन को महसूस करते हो। ये क्यों करनी है, इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल इससे रिड्यूस होता है, और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। इसलिए रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ऐसे पेशेंट्स को जिनमें आपको साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दिख रहा हो उनमें आप एम्प्लॉय कर सकते हो, या तो वाया साइकोलॉजिस्ट, या आप खुद ही इसको एम्प्लॉय कर सकते हो। सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी बिहेवियरल साइंसेस की बुक में भी लिखी हुई हैं, तो वो आप उसको दे सकते हो। थर्ड ऑप्शन आ जाती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपके जो मसल्स हैं उनको गरमाइश प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना कि वो जिस जगह पे क्या कहते हैं किसी मसल में स्पैज्म हो जाए, आम जुबान में गिल्ट पा जाए, तो उस पर गर्म वो लगाओ, क्या कहते हैं वाटर बैग। तो ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये इंटरनली जाके मसल्स की स्पैज्म को रिलीव करता है हीट पहुंचा के। इसके अलावा अगर ये नहीं किया जा सकता तो देन आपके पास एक दूसरी ऑप्शन आ जाती है। दूसरी ऑप्शन है आपकी कि हम क्या किया करते थे कि ऑलिव ऑयल लेके उसको ओवन में आप हल्का सा नीम गर्म कर लें, और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया पे उसका मसाज करें। उस मसाज से क्या फ़ायदा होता है कि वो ऑलिव ऑयल अपनी हीट मसल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो एक ये मेथडोलॉजी भी एम्प्लॉय की जा सकती है, लेकिन ये जो दूसरी है ये इन क्लिनिकल सेटिंग है। अल्ट्रासाउंड आपका फिजिकल थेरेपिस्ट जो होगा वो एम्प्लॉय करेगा। स्प्रे एंड स्ट्रेच मेथड होता है, एक आपके पास गैस होती है फ्लोरोमीथेन, वो आप मसल्स पे लगा के मसल्स को स्ट्रेच कराते हो,
पेशेंट को कहते हैं मुंह खोलो, वो क्या करती है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देती है, तो वो आपके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, स्प्रे उस गैस का और फिर स्ट्रेच। प्रेशर मसाज ये उसी तरह की एक चीज़ है जिस तरह का आपका ऑलिव ऑयल मसाज है, कि आप उसको लगा के अपने उस मसल्स को मसाज करते हो, जोर जोर से टीएमजे को मसाज करते हो, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, हीट पहुंचे और आपके जो मसल्स का स्पैज़म है वो रिलीव हो। देन ये जो चीज़ है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये आपके फिजिकल थेरेपिस्ट के पास एक डिवाइस होती है, वो क्या करता है कि वो क्यूटेनियस नर्व्स को ना एक्साइट करते हैं, उसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है, ठीक है, आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है इसका नाम याद करना है, ये करेगा आपका फिजिकल थेरेपिस्ट ही। तो ये फिजियोथेरेपी है, ये आपके मेथड आ गया है कि एक तो ये जॉ एक्सरसाइज है, आप कर्सर को देखेंगे कि एक फिंगर नीचे एक ऊपर, और वो ऊपर करते हैं, उसके बाद उधर रोकना है आपने, ठीक है, कुछ देर, फिर बंद, फिर खोलना है, फिर रोकना है, आहिस्ता 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 आपके जो मसल्स हैं वो अकोमोडेट हो जाएंगे, आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली ये आपकी डिवाइस है, ठीक है, इसका नाम है थेराबाइट अप्लायंस। ये बेसिकली सेम वही प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें आपके अंगूठे नहीं यूज हो रहे, वहाँ पे पीछे इसके बटन होता है, उसको आप दबाते हैं तो वो आहिस्ता 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 इसको खोलता जाता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्प्लिंग थेरेपी, जो चौथी रिवर्सिबल और मेरे ख्याल से ये फाइनल है। स्प्लिंट थेरेपी क्या होती है, किसी पेशेंट की कोई अक्लूजल एनोमली की वजह से या किसी पेशेंट को ब्रक्सिज्म हो और पैराफंक्शनल हैबिट्स हो, ऐसे पेशेंट्स में आप उसको स्प्लिंट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसकी जो जॉ है उसको आप गाइड कर सकें अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। इसमें 3 स्प्लिंट्स आ जाते हैं, एक होते हैं ऑटो रीपोजिशनिंग स्प्लिंट्स, इनके आगे 4 नाम हैं, ये चारों नाम आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आएंगे तो कोई बंदा दूसरे नाम से पूछ लेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या है। तो ऑटो रीपोजिशनिंग स्प्लिंट को एंटीरियर गाइडेंस स्प्लिंट भी कहते हैं, सुपीरियर रीपोजिशनिंग स्प्लिंट भी कहते हैं और मसल स्प्लिंट भी कहते हैं। मसल स्प्लिंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मस्कुलर जो आपको पेन से रिलीफ देता है। उसके बाद आ जाते हैं एंटीरियर रीपोजिशनिंग स्प्लिंट्स, इसका एक ही नाम है, दूसरा नाम नहीं है। और थर्ड आ जाते हैं मस्कुलर डीप्रोग्रामर्स। ये 3 तरह के स्प्लिंट्स हैं जिनको आपने देखना है। सबसे पहले आगे ऑटो रीपोजिशनिंग स्प्लिंट्स, ये आपके मस्कुलर प्रॉब्लम्स को रिलीव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं पेन को। अब होता क्या है, होता ये है कि आपका कई दफ़ा ये जो आपका इधर कर्सर को देखिएगा, ये आपका जो कंडाइल है ये फोसा के अंदर नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? यूजुअली क्या होता है कि कई दफ़ा कई पेशेंट्स जिनकी क्लास 2 होती है तो उनमें वो अपने दांतों को मिलाने की तो कोशिश उसने करनी है, ठीक है। अब जब वो दांतों को मिलाने की कोशिश करता है तो आपका जो ये कंडाइल है ये आगे को आ जाता है। अब ऐसे केसेस में हमें कोई ऐसी चीज़ देनी है जो कि सब दांतों को इक्वली मिला दे, ठीक है, ताकि पेशेंट कोशिश ना करे कि अपने माउथ को, अपनी जो है इसको जॉ को आगे पीछे मूव करे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम एक ऐसा स्प्लिंट देते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जस्ट लाइक दिस, जिसमें सारे दांत आपस में एक ही लेवल पे मिलते हैं। जब ये एक ही लेवल पे मिलते हैं तो आपका जो ये जॉ है ये ऑटोमेटिकली आपके फोसा के अंदर जाके पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इसकी क्लिनिकल पिक्चर है, आप देख रहे होंगे कि पोस्टीरियर टू इंटीरियर एक ही पॉइंट पर सब मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर थे तो इधर ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि पीछे जा रहा है आगे जा रहा है। मैंडिबल भी वहीं पे है और आपके दांत उसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। पेशेंट की जो आदत थी तो ऐसे रन करता था या ऐसे बंद करता था, पीछे करके या आगे करके, वो इससे रिलीज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके जो मसल स्पैज्म है, क्योंकि ऐसे ही करेगा तो मसल पे लोड पड़ता है, पीछे भी करेगा तो मसल पे लोड पड़ता है, ठीक है, और जॉइंट पे लोड पड़ता है, जॉइंट आगे को आ जाता है पीछे को आ जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब उसको ऑटोमेटिकली एक जगह मिल जाएगी बंद करने के लिए, उसको
وہ ادھر بند کرے گا تو وہ آپ کی جو پین کا ایشو ہے, مسل کا ایشو ہے, وہ ریزالو ہو جائے گا. تو یہ آپ کے آٹو ری پوزیشننگ سپلنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کو ایک سیم لیول پہ ملا دیتے ہیں. سیکنڈ آپ کے پاس آ جاتے ہیں انٹیریئر ری پوزیشننگ سپلنٹس. یہ آپ کو ٹیمپریریلی ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. انٹیریئر ری پوزیشننگ سپلنٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جن پیشنٹس میں آپ کی جو ڈسک ہے وہ آگے کو چلی گئی ہوتی ہے, انٹیریئر ڈسک ڈسپلیسمنٹ ہو گئی ہوتی ہے, یعنی کہ ادھر ہونی چاہیے تھی وہ ادھر چلی گئی ہے, تو اب ایسے کیسز میں آپ سپلنٹ ایسا بناتے ہو کہ آپ کا جو مینڈیبل ہے وہ آگے کو موو کر جائے اور اس ڈسک کے اوپر جا کے ریزائڈ کریں. ٹھیک ہے, جیسا کہ اس پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسک ہے, یہ والی, یہ یہاں پہ پڑی ہے, پلیز کرسر پہ فوکس کیجئے گا, یہ والی ڈسک ہے یہاں پہ ہے. تو ہم نے اس کو سپلنٹ دیا ہے ایسے کہ اس کی جو جو ہے وہ آگے کو موو کرے, آگے کو, یعنی انٹیریئرلی ری پوزیشن ہو جائے, نام میں ہی کام ہے, انٹیریئرلی ری پوزیشن ہو جائے اور ڈسک کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گیا. تو یہ ایک ٹیمپریری ریلیف پرووائڈ کرتا ہے. لمبے عرصے کے لیے دیں تو انٹیریئر ڈسک ڈسپلیسمنٹ ود ریڈکشن میں یہ کام آتا ہے. یہ اس کی ایک پکچر ہے جس کے مطابق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے اس کو پہننا پڑتا ہے, اس کو آپ لانگ ڈوریشن کے لیے پہنتے ہو تاکہ آپ کا جو کنڈائل ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنی صحیح جگہ پہ آ جائے. دین آ جاتے ہیں مسکولر ڈی پروگرامرز. کوئی بھی سپلنٹ جس میں پوسٹیریئر ٹیتھ انکلوڈ نہ ہو اس کو کہتے ہیں مسکولر ڈی پروگرامر. برکسزم کے پیشنٹ میں یہ دیا جاتا ہے. اسپیشلی برکسزم کا پیشنٹ کیا کرتا ہے, وہ ٹک 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 کرتا رہتا ہے. آپ یہ دے دیتے, اس سے کیا ہوتا ہے, کلوزل فورسز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں, پیشنٹ کے دانت آپس میں ملتے نہیں. جب وہ ملیں گے نہیں اور ایک جگہ پہ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو آپ اس کو اس پیشنٹ کو مسکولر سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ 6 سے 8 گھنٹے پہن سکتے ہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انٹیریئرز انوالوڈ ہیں, پوسٹیریئر نہیں ہے. تو جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹیریئرلی تو یہ اوپن بائٹ ہے. اب دانتوں کی عادت ہے, دانتوں کو جدھر جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ موو کر جاتے ہیں. تو دانت آپ کے نیچے کو, اوپر والے نیچے کو, نیچے والے اوپر کو موو کرنے لگ جائیں گے, اور جب آپ یہ سپلنٹ اتارو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی انٹیریئرلی اوپن بائٹ کریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے اس کو صرف 6 سے 8 گھنٹے پہننا ہے رات کو سوتے ہوئے صرف. تو انٹیریئر اوپن بائٹ کاز کر دیتے ہیں مسکولر ڈی پروگرامرز, کیونکہ ان میں پوسٹیریئر ٹیتھ انکلوڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اچھا اب 3 طرح سے یہ اوپن بائٹ کاز کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کے پوسٹیریئر ٹیتھ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہوتے, وہ سپرا ایرپٹ کر جاتے ہیں, جو اپر ہیں وہ نیچے کو آ جاتے ہیں, جو لوور ہیں وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں, اور آٹومیٹیکلی جب آپ یہ سپلنٹ اتار بھی دیتے ہو تو آپ کے دانت منہ کھلا رہ جاتا ہے. سیکنڈلی, جب آپ کے سینٹرک ریلیشن کی کوئی ڈسکرپنسی ہو. سینٹرک ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنڈائل ہے وہ گلینوئڈ فوسا میں انٹیریور سپیریئرلی ریزائڈ کرتا ہے. اگر وہ وہاں پہ نہیں ہے پیشنٹ کا پہلے سے ہی, تو اس کیس کے اندر اوپن بائٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کو پہلے سے ہی بتا دینا ہے, اور یہ چیز آپ کو ود دا ہیلپ آف ایکس ریز اور کلینکل ایگزام پتہ لگ جائے گی کہ یہ ایشو ہے. تو پھر اس کیس میں اگر آپ کو دینے یہ لازمی ہیں تو پھر آپ کو آرتھوڈونٹک کنسلٹیشن لینی پڑے گی تاکہ آپ پیشنٹ کو اوپن بائٹ سے روک سکیں. تھرڈ, اگر صرف سینٹرل انسائزرز آپ انکلوڈ کر دیتے ہو اپلائنس میں, صرف سینٹرلز انکلوڈ ہوں گے باقی نہیں ہوں گے, آٹومیٹیکلی جو سینٹرل انسائزرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیچھے والے دانت مل رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی سینٹرلز بھی اوپن ہو جائیں گے. تو یہ 3 ریزنز ہیں کہ آپ کی مسکولر ڈی پروگرامرز کی وجہ سے انٹیریئر اوپن بائٹ ہو سکتی ہے. تو یہ 3 طرح کے سپلنٹس تھے جو کہ ہم دے سکتے ہیں. اب یہ ریورسبل تھراپی سپلنٹس تک ختم ہو جاتی ہے. اب آ جاتی ہے آپ کی پرماننٹ اکلوژل ماڈیفیکیشن. یہ بیسیکلی کیا ہے, اس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اکلوژل ایکویلیبریشن, کہ آپ کے جو اکلوزلی جو کانٹیکٹس ہیں جو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے, آگے ہیں پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ ہائی اسپاٹس ہیں, ان سب کو ریموو کیا جائے.
प्रोस्थेटिक रेस्टोरेशन के किसी जगह पे कोई दांत ही नहीं है, उसकी वजह से इशू आ रहा है, तो वहाँ पे प्रोस्थेटिकली दांत को रिस्टोर किया जाए। ऑर्थोडोंटिक्स के किसी के रिलेशनशिप्स खराब हैं दांतों के, क्लास 2 में है, 3 में है, सवियरली डीप बाइट है, ऐसे केसेस में आपको ऑर्थोडोंटिक्स से हेल्प लेनी पड़ती है। और फाइनली ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, ऐसे केसेस जिनको ऑर्थोडोंटिकली भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, आप उसको ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी से फिर ख़त्म करते हो उस प्रॉब्लम को। तो ये एक और स्टेप आ जाता है कि आप परमानेंट एक्लूजल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अब आ जाती हैं सर्जरीज। ये वो चीज़ है जो कि सर्जिकल अब जो पार्ट है वो है इस टॉपिक का, कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की सर्जरीज कैसे की जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको कहते हैं आर्थ्रोसेंटोसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें आप, आगे वो वीडियो भी आएगी, जिसमें आप टीएमजे के अंदर यानी कि इस जगह पे कैनुलास डाल देते हो। एक आपके पास आ जाता है ड्रेन सा, और दूसरी तरफ से आप दूसरे कैनुला से अपनी सिरिंज की मदद से क्या कहते हैं फ्लूइड को अंदर पंप करते हो। जब वो फ्लूइड को आप पंप करते हो तो वहाँ पे जो एडहीजन्स बन जाती हैं, जो फाइबर्स बैंड्स बन जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे साफ सुथराई हो जाती है। ठीक है, तो लिवाज हो जाता है जॉइंट का, और फाइन एडहीजन्स जो छोटी छोटी हैं वो आप उनको तोड़ लेते हो बाय द हेल्प ऑफ दैट। उसमें डिफरेंट आपके आ जाते हैं, हाइलोरोनिक एसिड यूजुअली यूज किया जाता है इस काम के लिए, वो एडहीजन्स को ब्रेक कर देता है। सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आप इंट्रावेनस पेशेंट को सिडेट कर देते हो, पेशेंट को पेन नहीं होती, और ऑक्यूलोटेम्पोरल नर्व ब्लॉक दे देते हो। यूजुअली ये तब किया जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो विदाउट रिडक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे पेशेंट में आर्थ्रोसेंटेसिस बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। मेथड क्या है कि आप एक नीडल डालते हो सुपीरियर जॉइंट स्पेस में, ठीक है, और अंदर उसके रिंगल लैक्टेट डाल देते हो। जब जॉइंट आपका मुकम्मल तौर पे फिल हो जाता है तो सेकंड नीडल को डाल के उसके अंदर से वो जितना आपने फ्लूइड डाला था वो सारे का सारा बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, साथ साथ आप जॉइंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हो ताकि अंदर जो मुकम्मल उसकी हैं क्या कहते हैं एडहीजन्स हैं वो मुकम्मल तौर पे टूट जाएं। प्रोसीजर जब कंक्लूड हो जाता है, आप अंदर स्टेरॉइड्स और लोकल एनेस्थीसिया जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हो और नीडल्स को निकाल लेते हो। बाद में एनाल्जेसिक्स और एनेसिक्स की मदद से पेशेंट की पेन रिलीफ कर देते हो। फिजिकल थेरेपी तो सब में देनी है ताकि वहाँ पे किसी किस्म की स्कारिंग और किसी किस्म की डिजेनरेशन ना हो, और पेशेंट को जो हम अचीव कराना चाहते हैं कि उसका मुंह खुल जाए वो आराम से खुल जाए। ये अब इसकी एक वीडियो है आर्थ्रोसेंटेसिस की। तो आर्थ्रोसेंटेसिस में ये आपकी जॉइंट की कैविटी है, इसको हमने देख लिया। इसमें ये वाली जो जगह है ये आपकी अपर जॉइंट कैविटी है, ये जो ब्लैकिश स्पॉट्स हैं ये एडहीजन है। एक कैनुला डाला दूसरे कैनुले से बाहर, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको फिल करते जाएंगे और अंदर प्रेशर से मारते जाएंगे, दूसरी तरफ से आपका जो फ्लूइड है वो एडहीजन्स को ब्रेक कर देगा और वहाँ से आप उसको निकालते जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, मिनिमली इन्वेसिव है। तो आई होप सो इस वीडियो की मदद से कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्थ्रोस्कोपी पे। आर्थ्रोस्कोपी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम, जैसे पिछले में कह रहे थे ना कि कैनुलास डाल रहे थे दो उसी कैविटी में, इसी तरह हम इसमें क्या करते हैं कि हम सुपीरियर जॉइंट स्पेस में कैनुला डालते हैं, उसके अंदर कैमरे से, जैसे आपकी होती है ना सर्जरीज करते हैं लेप्रोस्कोपिक, उसी तरह का छोटा सा कैमरा होता है, वो आप उस स्पेस में डाल के देख लेते हो। इससे क्या होता है आपको विजुअलाइज हो जाती हैं चीज़ें, आपको ग्लीनर फोसा दिख जाता है, सुपीरियर जॉइंट स्पेस दिख जाती है, डिस्क दिख जाती है, और फिर आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी छोटे साइज के,
جن کی مدد سے آپ دوسرا ایک کینولا ڈال کے اس کی مدد سے ایڈہیژنس کو کاٹ سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے ڈسک ہے اس کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ریپیئر کر سکتے ہو, جو وہاں پہ ڈی جنریشن ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کم کر سکتے ہو. تو یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ انویسونیس بھی اس کی کم ہے, آپ کو جوائنٹ کھولنا نہیں پڑتا, اور آپ کو ویژولائزیشن بھی ہو جاتی ہے. اسکوپی سے ویژولائزیشن, آپ ایک کیمرہ ڈال کے دیکھ لیتے ہو کہ کیا صورتحال ہے. یہ کی جاتی ہے انٹرنل ڈیرینجمنٹس میں جیسی مرضی ہوں. ہائپو موبلٹی کہ آپ کا منہ نہیں کھلا فائبروسس اور ایڈہیژنس کی وجہ سے, تو فائبروسس اور ایڈہیژنس کو آپ اپنے اس کے چھوٹے اسکیلپلز ہوتے ہیں, چھوٹے کیا کہتے ہیں برز ہوتے ہیں, ان کی مدد سے آپ انہیں کاٹ سکتے ہو. ڈی جنریٹو جوائنٹ ڈیزیزز کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہو ڈی جنریٹو پارٹ کو ریموو کرنے کے لیے. اور آپ کا دانت, آپ کا جو جوائنٹ ہے وہ ہائپر موبائل ہے, اس کے اندر بھی آرتھروسکوپی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو, اس کو ٹریٹ کر سکتے ہو. میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 کینولاز لیتے ہو, ان کو سپیریئر جوائنٹ اسپیس میں ڈال دیتے ہو, ایک کینولا سے آپ ویژولائزیشن کرتے ہو وایا دا کیمرہ, اور دوسرے والی سائڈ سے آپ انسٹرومنٹ ڈال کے اس کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہو اکارڈنگلی. تو یہ اس کی بھی ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی, یہ بھی دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. وہیں پہ ہی اسی اسپیس میں اپر جوائنٹ کیویٹی میں آپ نے کیا کہتے ہیں اس جگہ پہ, ٹھیک ہے, یہ ابھی نارمل ڈسک پوزیشن ہے اور نارمل اوپننگ ہو رہی ہے. جب نارمل اوپننگ ہوگی تو ڈسک اسی طرح سے موو کرتی جائے گی. اب ڈسک ڈسپلیس ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کی اوپننگ لمیٹڈ ہو گئی ہے. یہ ہے انٹیریئر ڈسک ڈسپلیسمنٹ وداؤٹ ریڈکشن. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم ادھر ایک کینولا ڈالیں گے, اس سے ہم دیکھ لیں گے, اور دوسرے سے ہم اس کو اپنی انسٹرومنٹیشن سے ہم اس کو یہ دیکھیں, اس کو ہم نے آگے کر دیا تاکہ اسپیس جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. جب اسپیس وہاں پہ کلیئر ہو جائے گی آٹومیٹیکلی آپ کی نارمل اوپننگ آ جائے گی. تو بیسیکلی آرتھروسکوپی ایک طرح کی لیپروسکوپی سمجھ لیں کہ آپ جوائنٹ کی لیپروسکوپی کریں تو اس کو آرتھروسکوپی کہتے ہیں. ویژولائز کر کے اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر اس کو ٹریٹ کر لیں. دین آ جاتے ہیں ڈسک ریپوزیشننگ. ڈسک ریپوزیشننگ ہوتا ہے ایک اوپن پروسیجر ہوتا ہے. یہ اس کی میں نے سمپلی ایک ویڈیو ایڈ کر دی ہے, یہی اس کے سٹیپس ہیں. اس کو کہتے ہیں پری اوریکولر انسیژن. ٹھیک ہے, پری اوریکولر انسیژن کر کے آپ اندر جاتے ہو جوائنٹ کے اندر جا کے آپ اوپن کر دیتے ہو سپیریئر جوائنٹ اسپیس کو. سپیریئر جوائنٹ پلیس کو اوپن کر کے آپ کی جو ہے آرٹیکولر ڈسک وہ انٹیریئرلی گئی ہوئی تھی, آپ نے اس کو ایک تو اس پوائنٹ سے ریلیز کر دینا ہے, اور اس کو آپ اپنے واپس جگہ پہ لا کے اس کو سوچر کر دینا. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو سوچر کر دو گے اپنی نارمل پلیس پہ, اس کو ہونا ادھر چاہیے تھا, وہ چلی آگے گئی تھی, تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ تو آپ نے کیور کر دی وایا سرجیکلی. اس کے بعد یہ گروتھ فیکٹرز آپ ڈال دیتے ہو تاکہ وہاں پہ سافٹ ٹیشو ہیلنگ ہو جائے, اور اینڈ پہ آپ وونڈ کو کلوز کر دیتے ہو. دوبارہ سے سمرائز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے پری اوریکولر انسیژن دینی ہے. پری اوریکولر انسیژن دینے کے بعد آپ نے جوائنٹ کیویٹی کے اندر چلے جانا ہے. جوائنٹ کیویٹی کے اندر جا کے جو بھی ڈسک کو آگے پیچھے سائڈ پہ کرنا ہے اس کو سائڈ پہ کر کے اس کو سوچر کر دینا ہے, اور سوچر کر کے اس انسیژن کو کلوز کر دینا ہے. یہ آپ کی ڈسک ریپوزیشننگ سرجری ہے, اور اس کے سٹیپس بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایز اے جنرل ڈینٹسٹ کرنے کی نہیں ہے, لیکن یہ ایز اے میکسیلوفیشل سرجن پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. دین آ جاتی ہے ڈسک ریپیئر اور ریموول. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈسک ہے وہ یا تو مکمل طور پہ ہی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے, فارغ ہو جاتی ہے, کسی کام کی نہیں رہتی, تو اس میں آپ اس کو ریموو بھی کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, اور جب آپ ریموو کر دیتے ہو تو آپ کا جو ہے سائنوویل فلوئڈ ہے وہ لوبریکیشن دیتا رہتا ہے, اور اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا پارٹ رہ جاتا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو, یعنی اس کی ریپیئر ہو سکتی ہے. کچھ حصہ اس کا خراب ہوتا ہے, اس کو تو آپ نکال دو گے, جو حصہ بچ جائے گا اس کے اندر آپ گرافٹنگ کر سکتے ہو.
ग्राफ्ट के लिए आप क्या दे सकते हो, या तो डर्मिस ऑफ द स्किन दे सकते हो, ऑइकुलर कार्टिलेज यानी ये आपका जो कान है इसका कार्टिलेज थोड़ा सा निकाल के, या टेम्पोरालिस फेशिया, ये 3 चीज़ों से आप ग्राफ्ट कर सकते हो। जब ये ग्राफ्ट लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी आर्टिकुलर सर्फेसिस है उनको एक लुब्रिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि आधा पार्ट या चौथाई पार्ट डिस्क का होगा, बाकी ये ग्राफ्ट लगा होगा, तो वो आपस में टकराएंगे नहीं, आपका जो है ग्लीनोइड फोसा और आपकी टेम्पो क्या पेंडाइल। तीसरा एक और मेथड होता है कि आप टेम्पोरालिस मसल को रोटेट करके, ठीक है, पंडाइल और फोसा के बीच में कर देते हैं। इसकी आगे एक पिक्चर आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि ये आपका टेम्पोरालिस मसल है, ये सारे का सारा ये इस तरह से ज्वाइंट है। हमने क्या किया है कि हमने ये वाले पोर्शन को काटा, यहाँ से रोटेट करके इन दोनों के बीच में डाल दिया इस जगह पे, ठीक है। जब हम इस जगह पे डाल देंगे तो वो बीच में एक डिस्क के तौर पे एक्ट कर देगा, और आपकी जो है मूवमेंट है उसके अंदर हिंडरनेस नहीं आएगी। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो सर्जिकल प्रोसीजर है कि आप डिस्क रिपेयर और रिमूवल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मॉडिफाइड कंडाइलोटमी। मॉडिफाइड कंडाइलोटमी ये होती है कि आप एक, ये आपकी डिस्क थी, ठीक है, एंटीरियरली प्लेस्ड, ये आपका कंडाइल था, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक इंसिजन देना है रेमस ऑफ द मैंडिबल के अलोंग, जो कि ये है, और उसके बाद आपने पेशेंट की फिक्सेशन कर देनी है, मैक्सिलो-मैंडिबुलर फिक्सेशन, उसके दांतों को बंद कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है, फॉर 2 to 6 वीक्स। होगा क्या कि ये जो है आपने इसको पोजीशन कर दिया है इस डिस्क वाली जगह पे, ठीक है, और अब क्या है कि आपने जिस जगह पे इसको छोड़ दिया है ना, ठीक है, अब ये वहीं पे रहेगा, और आहिस्ता 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 यहीं पे आपका जो जॉ है वो जुड़ जाएगा, और आपका जो कंडाइल है वो डिस्क के ऊपर आ जाएगा अपनी नॉर्मल जगह पे। ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, इतना ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं किया जाता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ के है ये मौजूद है टेक्स्ट बुक्स में, तो हमने इसका नाम भी याद रखना है और इसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी देखने के। सिंपली आप एमएस के लॉन्ग एक इंसिजन देते हैं, उसके बाद आप पेशेंट की एमएमएफ कर देते हैं 2 to 6 वीक्स, और आपका जो है कंडाइल है वो रेस्ट हो जाता है ऑन द डिस्क, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे हीलिंग हो जाती है और आपकी नॉर्मल कंडाइल रिलेशनशिप बन जाता है। देन आ जाती है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब आपने पूरे का पूरा जॉइंट ही चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसी डिजीजेस के अब कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपका ग्लिनॉइड फोसा डिजेनरेट हो चुका है, वहाँ पे क्या कहते हैं बोन इरोड हो चुकी है, और आपका जो कंडाइल है वो भी इरोड हो चुका है, डिस्क भी किसी काम की नहीं है। तो तब आप जॉइंट पूरे का पूरा रिप्लेस कर देते हो। टोटल जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए एक तो आपको प्री ऑरिकुलर इंसिजन देनी पड़ती है जो कि हमने पहले देखी, और दूसरी आपको एक रेट्रोमैंडिबुलर इंसिजन देनी पड़ती है, वो हम आगे देखते हैं। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में आप फोसा और कंडाइल के हिस्से सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपको प्री फैब्रिकेटेड भी मिलते हैं, बने बनाए भी, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि पेशेंट का एक मॉडल बनवा के, उसको कहते हैं स्टीरियोलिथिक मॉडल, विच इज़ द 3D मॉडल ऑफ द पेशेंट। 3D मॉडल बना के उसके ऊपर वैक्स की मदद से आप एक पैटर्न बना के कंपनी को भेज देते हो, वो उसके अकॉर्डिंगली एक आपको डिज़ाइन करके भेज देती है। आप उसकी मूवमेंट चेक कर लेते हो डिजिटली, हर चीज़ चेक करके देन आप सर्जरी में जाते हो, और उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर देते हो। आप उसका टोटल जॉइंट रिप्लेस कर देते हो, यानी कस्टम फैब्रिकेशन भी हो सकती है, और आपको पहले से बने बनाए भी जॉइंट्स मिल जाते हैं। तो सिंपली ये आपका ये जो वाइट कलर का ये स्टीरियोलिथिक मॉडल है, आपने पेशेंट का देखा, उसके जो ये थे जॉइंट और फोसा डिजेनरेटिव थे। आपने क्या किया कि जॉइंट और फोसा दोनों को इधर से रिमूव कर दिया,
اب آپ نے وہاں پہ یہ ویکس کی مدد سے ایک ڈیزائن بنا لیا اور کمپنی نے آپ کو ٹائٹینیم کا ایک ڈیزائن دے دیا جس کو آپ اسکرو کر لیں گے بائی دا ہیلپ آف ٹائٹینیم اسکروز. تو اس طرح سے آپ پورے کا پورا جوائنٹ چینج کر لیتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ہی ایوارڈ ہو چکا ہے ایریا. اب آپ نے کنڈائل کو ریموو کر دیا, یہاں سے اس کو بھی آپ سموتھن آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا بن گیا فوسا. فوسا کو آپ نے جو آرٹیفیشل ہے اس کو سکرو سے ٹائٹ کر لیا. دین اب آپ آ گیا آپ کا یہ کیا کہتے ہیں کنڈائلر پورشن. اب اس کی دیکھیے گا آپ کی موومنٹ نارمل ہو گئی ہے. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ڈفرینٹ ویز میں. یہ دیکھیں یہ والا ایک اور یہ اس طرح کا بھی. تو یہ ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ سرجنس کے حساب سے اس کو تیار کرا لیا جاتا ہے. تو یہ سرجیکل ایک میتھڈ تھا جو اس میں ہم پورے کا پورا جوائنٹ ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا. اس کا اختتام ہو گیا ہے, یہ مکمل ٹی ایم جے ہو چکا ہے. تو کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ چیٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے, اور کسی طرح سے بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو دین اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. Thank you, sir, Mohit Naqvi. It was a very good lecture. I would like to thank you for giving a very great lecture. Sir, there was a question. I hope you answered it in between, but it is. I would like to check it again. That this is Bira's question, sir. What are the limitations of these splints? یس, سپلنگس کی لمیٹیشنس یہی ہے کہ اس میں جو آٹو ریپوزیشننگ سپلنٹ ہے نا, وہ تو ہم کامنلی امپلائی کرتے ہیں پیشنٹس میں. جس کو بھی کوئی بھی ایشو ہو, بروکسزم ہو, جیسا مرضی اس کو مسئلہ ہو, تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس یہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کا انٹیریئر ریپوزیشننگ سپلنٹ ہے اس کی کچھ کیا کہتے ہیں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس میں ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ آپ کی کیا کہتے ہیں جو بائٹ ہے وہی چینج ہو سکتی ہے. اس میں پھر آپ کو آرتھوڈونٹسٹ کو انوالو کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو آ کے نا ٹریٹ کرے. تو سپلنگس موسٹ کامنلی امپلائی جو کیے جاتے ہیں, اگر ہم بکش طور پہ نہ دیکھیں, اس کو کلینکلی دیکھیں, تو وہ تب کیے جاتے ہیں کہ جب ہم نے کسی پیشنٹ کو نائٹ گارڈ وغیرہ بنا کے دینا ہو. ٹھیک ہے, تو تب ہم اس کو سپلنٹ دے دیتے ہیں. سپلنٹ از بیسیکلی نائٹ گارڈ ایک سپلنٹ کی ٹائپ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جواب ہے. باقی کوئی خاص اس میں نا کچھ ہے بھی نہیں. اچھا سر, ایک سوال میرا یہ تھا کہ یہ بتا دیں کہ یہ چیپٹر جو ہے ٹی ایم جے کا اورل سرجری میں مطلب کس بک سے کریں کا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہاں سے کرنا زیادہ بہتر رہے گا؟ یا یہ میں نے تو کنٹمپریری سے ہی کیا تھا. ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے اس سے آپ کا اچھا خاصا تیار ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ کچھ بچوں کو کنٹمپریری تھوڑی سی لگتی ہے کہ پیراگرافک ہے, تو اس میں پیراگرافس ہیں زیادہ. تو کچھ بچے پسند کرتے ہیں بلٹ پوائنٹس کو ریڈ کرنا. تو اگر انہوں نے بلٹس وغیرہ دیکھنے ہیں تو پھر نیلما دوسرا آپشن وہ آ جاتا ہے. تو کوئی ایسا یہ نہیں ہے, آپ اس سے کریں اچھا ہو جائے گا. یہ بے شک مجھ سے سلائڈس لے لیں تو اس میں سے اچھی خاصی آپ کو مل جائے گی. جی سر, کافی اچھی سلائڈس تھی اور ویڈیوز بڑی اچھی آپ نے ڈالی ہوئی تھی. کافی اچھا ایکسپلین کر دیا. تھینک یو سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا آج ہمیں, اور بڑا اچھا سیشن تھا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ایک دو اور کچھ سیشنز آپ کے ساتھ اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کریں گے انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سر. ٹھیک ہے سر, خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.